Good morning, dear students. We have started with our third module, which is ledger accounts, and you know what happens with ledger accounts. After we've recorded the transactions in the journal, what we have to do is those journal entries are to be posted into the ledger accounts, and ledger comes as part of the classification function of accounting. I hope you remember all that. So the functions of accounting includes recording, classification, summarizing and all that. So recording happens in journal and the classification part happens with the help of ledger accounts. So today we will see how a particular transaction which is already being posted in journal account is to be recorded in journal account is to be posted into the ledger account. So recording is a function which happens in journal and posting is the function which happens in ledger accounts. So even if you haven't prepared the journal part, you should remember the journal entry in your mind and you should post it in the respective ledger accounts. So today we will see some journal entries and its posting. So the first one is, I've written down the journal entries over here. Cash account debtor to capital. I haven't written the amount, it's just for an example. So cash account debtor to capital. What is the entry for? എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ ആ entry pass ചെയ്യുക? It is the entry for starting the business with a cash or investing amount into business, isn't it? So let's assume the amount is rupees 10,000. So when an owner invests amount into business rupees 10,000, the entry would be cash account debtor to capital account. Cash account debtor to capital account. So cash is debited, capital is credited. I am not going to explain why, you know it now. I hope you know it by now. So cash account debtor to capital account is our entry. So we have two accounts to prepare. One is cash account and the other is capital account, isn't it? So എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ് we have seen the number of columns on each side. We have seen that it is in a T shape or in a table format. Why is it called T? Just ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ നടുക്കൂടെ ഒരു മെയിൻ വരെയുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ you can see, and without the rest of the columns it has a basic skeleton of a T letter. Okay, so ഇനി ഇതിന് equal number of columns ഉണ്ട് on both sides, on left side and right side, and there are names for those sides. You know it, I hope you remember. The left side is known as the debit side and right side is known as the credit side. Okay, so left side and right side of the columns or the table, not ours. Okay, so this is the table, this is the left side and this is the right side. Okay, left side top the letter DR is written. DR indicates debit. Okay, and right side top the letter CR is written. CR indicates credit. So the first thing that you have to do is write DR on the top left corner and write CR on the top right corner. Okay, the amount, so the columns are date, particulars, amount, sorry for the disturbance. So we have a function here in college now and it was principal's announcement. Okay, so I invite you all for the function. It's a blessing ceremony. So okay, there are the same number of columns on both debit and credit side. On the debit side, date, particulars, then JF, a small tiny column, you can see it is JF, that is journal folio, and amount. Same columns on the right side as well, date, particulars, JF and amount. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര എൻട്രീസ് ഉണ്ടോ ഓരോ എൻട്രിക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ ടേബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്, ദർ ഷുഡ് ബി എൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അറിയാം ഓക്കെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 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 എൻട്രിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇനി അല്ല, ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നത്ര ഞാനിപ്പോൾ വേഗം പറയാം. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി. എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്നാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്നാണ് എൻട്രിയിലുള്ളതെങ്കിൽ
ആ particular amount, that particular amount is to be recorded on the debit side of the cash account, whichever account is debited. Here cash is debited, isn't it? So cash account debtor to capital, we write it as cash account debtor to capital. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഡേറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് 1 ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡേറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒന്നും എഴുതണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ അങ്ങ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും. ബിക്കോസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ദ ടൈറ്റിൽ, ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ, എമൗണ്ട് നമ്മൾ 10,000 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്താ അർത്ഥം? ക്യാപിറ്റലിലും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. സോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി ഷോൺ ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. സോ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്യാഷ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ഹെഡ് ഉണ്ട്, ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുക. ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഓൺ ദ CR സൈഡ്, isn't it? സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ ഇഫക്റ്റിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ്. ഇൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് സേസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് 10,000 എഴുതും. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോഴോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്, isn't it? ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. അങ്ങനെയല്ലേ എൻട്രിയിൽ പറയുക. സോ എന്താ ചെയ്യുക? ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം. സോ ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് 10,000 rupees എഴുതി. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി നമുക്ക് വേറെ 1-2 ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, 2 ട്രാൻസാക്ഷനോട് നോക്കാം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എഴുതിയായിരുന്നു, അത്രയൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. സോ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. Purchase account debtor to cash is an entry which you know we will pass whenever there is a cash purchase, isn't it? Whenever there is a cash purchase, we write purchases account debtor to cash. So another account we have to prepare. Cash account നമ്മൾ already prepare ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഇനി prepare ചെയ്യണ്ട. We have to prepare purchases account, isn't it? So we just write purchases account. Purchases account നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു, ഡെബിറ്റ് എന്ന് എഴുതി, ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് എഴുതി, ഒക്കെ ഭംഗിയാക്കി. പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സോ അത് എവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാകുമ്പോൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും. പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത്, ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അകത്തൊരു സ്ഥലത്തും ക്യാഷ് എന്ന് വരില്ല. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അകത്തൊരു സ്ഥലത്തും പർച്ചേസസ് എന്ന് വരില്ല. സോ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണെങ്കിൽ, പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണെങ്കിൽ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വരണം? ടു ക്യാഷ് എന്ന് വരണം. ഓക്കെ, ടു ക്യാഷ് 4,000 ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻട്രി എമൗണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് 4,000. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത്ര എൻട്രി പറയാം. ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്? ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും പേര് കൊടുക്കണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും പേര് കൊടുക്കും. സെയിം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആയിരിക്കും രണ്ടിടത്തും. ഒരു എൻട്രിയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എമൗണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം എഴുതാൻ. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്നാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ എമൗണ്ട് വരേണ്ടത്. ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ എമൗണ്ട് വരേണ്ടത്. അത്രയാണ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്ന് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയുണ്ട്, പർച്ചേസസ് എന്തോരം നടന്നു, സെയിൽസ് എന്തോരം നടന്നു എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജേണൽ എൻട്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ല അല്ലേ, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? എനിക്കിപ്പോൾ അറിയണം ഇന്ന് എത്രയുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാഷിൽ, എനിക്ക് എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ക്യാഷ് വന്നു പോയി കൊടുത്തു വാങ്ങി. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് വിച്ച് ഐ ഹാവ്? ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു നോ ഇറ്റ്, ഐ നീഡ് സംതിങ് അല്ലേ, ഐ നീഡ് എ ഹെൽപ്പ്.
if I need to know as of now, as on 14 September 2020, what is the total purchases made by me, by my company? അത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എൻട്രി മുഴുവൻ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് വേണം. ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഈ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോഴേ എനിക്കറിയാം ഓക്കെ എത്രയുണ്ട് പർച്ചേസസ് എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇനി അത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്യാഷിൽ എഗെയിൻ പിന്നെ ഒരു ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാഷ് സെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താ? ക്യാഷ് കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുക. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്നാണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. സോ നമ്മൾ ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000 എഴുതി. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ക്യാഷ്. ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ക്യാഷ് വെച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ക്യാഷ് സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടി. എത്രയുണ്ട് ക്യാഷ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു നോ സംതിങ് അല്ലേ? അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വി നീഡ് ടു ബാലൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു ബാലൻസ് വേണം, ബാലൻസിങ് നടത്തണം. ബാലൻസിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ആർ ട്രൈങ് ടു മാച്ച് ദ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കോളം, എമൗണ്ട് കോളം ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, മാച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ടും ഒരുപോലെ ആക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട്? 10,000 പ്ലസ് 5,000 15,000 ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. അതേസമയം ഇവിടെ 4,000 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 15,000 രണ്ട് സ്ഥലത്തും വരണം. ഡിഫറൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് എന്താണോ അത് കുറവുള്ള സൈഡിൽ വേണം കാണിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്, യു ഹാവ് ടു മാച്ച് ഇറ്റ്, and the difference amount, whether in debit or credit, it should be shown on the amount which lacks, on the side which lacks the amount. ഏത് സൈഡിലാണോ എമൗണ്ട് കുറവുള്ളത് ആ സൈഡിൽ ഡിഫറൻസ് എഴുതണം, എന്നാലല്ലേ മാച്ച് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 15 ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 4 ഉള്ളെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 11,000 is the difference. That 11,000 is to be shown on the credit side because credit സൈഡിലാണ് എമൗണ്ട് കുറവ്. Credit side is the side which lacks the amount. Total you get 15,000. Okay, and അവിടെ നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കും, ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഡൗൺ എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കണം. അതിന് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 11,000 എന്ന് എഴുതണം. ഈ ബാലൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുത്തെഴുതണം. അവിടെ നമ്മൾ അതിന് പേര് കൊടുക്കും ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ, രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എടുക്കുക. കൂടുതലുള്ള സൈഡ് എവിടെയാണോ അവിടെ ആ ടോട്ടൽ രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതുക. സോ കൂടുതലുള്ളത് 15 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 15,000 എഴുതി, ഇവിടെയും 15,000 എഴുതി. അപ്പോൾ അത് ഒരേ ലെവലിൽ വേണം എഴുതാൻ. രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു എൻട്രിക്കോ അല്ല ഒരു പോസ്റ്റിങ്ങിനോ ഉള്ള സ്പേസ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ ലെവലിൽ 15,000 എന്ന് എഴുതി. കുറവുള്ള സൈഡ് ഏതാ? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. അവിടെ 4,000 രൂപയേ ഉള്ളൂ. എത്ര രൂപയാണ് കുറവ്? 11,000 റുപ്പീസ്. അപ്പോൾ ആ 11,000 റുപ്പീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കണം. അവനൊരു പേരുണ്ട്, അവൻ്റെ പേരാണ് ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഡൗൺ, C/D എന്ന് എഴുതുക. ബാലൻസ് C/D എന്ന് എഴുതും, ക്യാരിഡ് ഡൗൺ എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടലിന് കാണിക്കാനായിട്ട് 2 ലൈൻ ചെയ്യണം, ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുക രണ്ടിടത്തും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടൽ. ആൻഡ് ആ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ വന്നാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി. ഞാൻ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി ഇത് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഈ വീഡിയോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കേട്ടോ. കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും യു ക്യാൻ വാച്ച് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.